गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज 14 जुलाई सन 2020 समुचे सिख जगत नूं, समुचे संसार नूं धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह सतगुरां दे पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां होण। गुरसिखा मन वधाइयां जिन्नी मेरा सतगुर डिठा राम राजे, जिन्हां ने सतगुरां दे दर्शन कीते, सतगुरां दे पवित्र विचार दे दर्शन कीते। क्योंकि सतगुरु जी ने गुरबाणी दे अंदर ये वचन कीते हैं कि बाहरी तौर ते तां असी सतगुरु जी दे दर्शन करदे ही हाँ, पर असल दर्शन उदों ही साडे मन्ने जाणगे गुरु दे दर ते आके कीते होए, जदों असी सतगुरु दी विचारधारा दे नाल राजी होवांगे। पातशाह कहते हैं शब्द दी विचार, गुरु घर दे नियमां दी मर्यादा दी विचार ही गुरु दे असल दर्शन हैं। सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे विचार। सो सतगुरां दे पाए होए पूर्णिਆਂ नूं गुरु सतगुरु दे आशे नूं इस पवित्र पुरब मौके आपां समझ सकीए और सतगुरु दे घर दी बेबाकी, सतगुरु दे घर दी निडरता जो कि गुरबाणी दे अंदरों सानू प्रगट होंदी है कि भै काहू को देत न नह पै मानत आन, कहो नानक सुनरे मना ज्ञानी ताहें बखान। ना किसे दे भै विच रहना ते ना किसे नू भै देना, ये ज्ञानवान होने की निशानी होंदी है। एक परमात्मा का निर्मल भाव साडे हिरदे विच होवे ते संसार दे अंदर सतगुरु की रज़ा विच विचरीए। अज आप संगत दे नाल दास गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दे जीवन बाबत कुछ कोई इतिहासक विचारां की सांझ करनी चाहुंदा है। सो आओ प्रारंभता तो जो पातशाह जी सानू बख्शिश करते हैं, सतगुरां दे विचार आपां सरवण करिए। एक बार फिर तो मैं अर्ज करांगा, बेनती करांगा, गुरु फतेह दी आपां सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नारायण नरपत नमस्कारै, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै। अजिहे सतगुरु तो बलिहार जाइए जिहड़ा सतगुरु आप तारनहार है ते सानू भी तारण दे समर्थ है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि कुरबानी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे, उन्हां सिखां तो मैं कुरबान जावां जिहड़े अपने गुरु दे प्यार विच, गुरु दे रंग विच रंगे हो के सतगुरु दे दिन मनाउंदे हन। जैसा कि आप जानते ही हाँ कि इस वक्त जो संकटकालीन जो माहौल जो समा चल रहा है कि जिहड़ा वायरस दुनिया के कोने कोने दे विच है, लोग अपने घरां दे विच हन। सो परेशानी का समा तो है, पर सतगुरु जी के दर उत्ते अरदासां बेनतियां भी आपां लगातार कर रहे हाँ। जे ये 4 दिन औखे आए ने प्यारिओ, तां गुरु कहते हैं समा जिहड़ा है इक्को वर्गा हमेशा नहीं रहिंदा, परत के फिर किते गुरु किरपा करनगे। खुशियां दा वो समा, वो सुखां दा वो समा जिहड़ा एक दूजे दे नाल आपां मिल के अपने विचार साझे करदे सां। सो चलो मीडिया दा ये जो युग है, सो इहदा ही आपां सहारा लैके सतगुरु दे आपां रूबरू होइए, संगतां दे नाल सांझ पा सकीए। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह आप जी का प्रकाश 7 जुलाई 1656 नूं शीश महल कीरतपुर साहिब की धरती ते होंदा है। गुरु हरराय साहिब महाराज आप जी दे पिता हैं। माता कृष्ण कौर की कुख तो आप जी ने प्रकाश धारण किया है। आप जी तो वड्डे आप जी दे भराता बाबा राम राय जी हैं, जिहड़े कि सतगुरु जी दे
ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਲਮ, ਕੋਈ ਤੱਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਕਦੇ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ